142 представителя из 2 стран и 7 регионов России. 142 representatives from 2 countries and 7 regions of Russia take part in the 7th International Sports Games Children of Asia. Мы приветствуем участников. Дальневосточный федеральный округ. We welcome all participants of the Games. Far Eastern Federal District. Москва. Moscow. Приморский край. Primorsky Krai. Туркменистан. Turkmenistan. Узбекистан. Uzbekistan. Сибирский федеральный округ. Siberian Federal District. Республика Саха-Якутия. Republic of Sakha, Yakutia. Республика Татарстан. The Republic of Tatarstan. Уральский федеральный округ. Ural Federal District. Также мы хотим поприветствовать главный судья международной категории Берников Аркадий Леонидович, Томская область. Let's welcome the Chief Judge of International Category, Arkady Bernikov, Tomsk Region. Главный секретарь международной категории Татаринцев Алексей Николаевич, Тамбовская область. Let's welcome the Chief Secretary, Alexei Tatarintsev, Tambov Region. Жюри, инструктор Объединенного мира борьбы Арустамян Наравард Александровна. As a jury of the competition, we welcome the instructor of the United World of Wrestling, Arustamian Naravard. И открывает нашу официальную церемонию выступление черлидинг-группы СТ. All participants and sportsmen are welcomed by cheerleading team S10. I'm here, I'm breathing in and out. I have to move fast, and I don't need to rest. I got no time to fear. I'm a solitary hunter. I get simple values and I know my place. It's 5 in the morning, you should be down with no warning, but I enjoy your bullets piercing me more than only human. I already know I got us down. You supercharge me and electricize me. Your armor on my chest, make me forget the rest. I got a secret you code. It makes me sing with my eyes closed, dancing with the goosebumps. I got a secret remote, and they can move the world when you see it go by my hands. There's a rest today. What could have been I feel it in my blood and my fingers. It makes me want more than I did the day before. Then I push the last floor. The light is unnecessary. Already my hands are sweating. This is more than I can carry on tonight. I'm just It's 5 in the morning. You should be down with no warning, but I enjoy your bullets piercing me more than only human. I already know we got it, so that way you supercharge me and electricize me. Your armor on my chest, make me forget the rest. I got a secret you code. It makes me sing with my eyes closed, dancing with the goosebumps. I got a secret remote, and they can move the world when you see it go by my hands. It was a rest today. What could have been said? Уважаемые участники, уважаемые зрители, соревнования по спортивной борьбе 7-х международных игр «Дети Азии» объявляются открытыми! Wrestling competition of the 7th International Sports Games Children of Asia are declared open. Звучит гимн международных игр «Дети Азии».
Дорогие друзья, подошла к концу торжественная церемония открытия соревнований по спортивной борьбе 7-х международных игр «Дети Азии». Dear friends, the solemn opening ceremony of wrestling competitions of the 7th International Sports Games Children of Asia has come to an end. Впереди у нас заключительный день соревнований, который наполнится незабываемыми эмоциями. И пускай победят сильнейшие! You have a final day of competition ahead of you, which will be filled with unforgettable events, and may the strongest win. Приступаем к проведению соревнований. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 38 килограммов. Егор Мясников, первая команда Приморского края. Муса Сантиков, Москва. Куличкин, Якубов приготовятся. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 38 килограммов. Сахбет Нарыев, Туркменистан, Данислам Гусеволов, Уральский федеральный округ. И на ковер С также борцы весовой категории до 38 килограммов. Виталий Балдунников, Сибирский федеральный округ. Балатбек Талонов, Приморский край, вторая команда. Внимание, ковер А, КВ А. Не давайте свисток, пока не уйдут зрители на трибуны. Отойдите, пожалуйста, все. На ковре А досрочную техническую победу одержал Муса Сантиков, Москва. И на ковер А приглашаются Ирхан Куличкин, Республика Саха-Якутия, Шахрух Якубов, Узбекистан. Иргит Сальников приготовится.
На ковре С досрочную победу одержал Виталий Болтунников, Сибирский федеральный округ. На ковер С приглашаются борцы весовой категории до 44 килограммов. Руслан Махмудов, Приморский край, вторая команда. Улугбек Рашидов, Узбекистан. Алиев Пашиков готовится. На ковре А досрочную техническую победу одержал Шахрух Якубов, Узбекистан. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 44 килограммов. Иртене Игрит, Сибирский федеральный округ, Максим Сальников, первая команда Приморского края. Муйдинов Расулов приготовится. На ковре Б победу одержал Данислам Гусевов, Уральский федеральный округ. На ковре С победу одержал Улугбек Рашидов, Узбекистан. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 44 килограммов. Селим Касымов, Туркменистан. Марат Селимов, Москва. Кириллин Хаджаев приготовится. На ковер С приглашаются борцы весовой категории до 68 килограммов. Саид Алиев, Сибирский федеральный округ. Байрам Пашиков, Туркменистан. Цыденов Танкиев приготовится на ковер С. На ковре А досрочную победу одержал Иртене Игрит, Сибирский федеральный округ. И приглашаются на ковер А борцы весовой категории до 68 килограммов. Умар Муйдинов, Узбекистан. Адам Расулов, первая команда Приморского края. Григорьев Акопян приготовится. А мы приветствуем почетного гостя наших соревнований Спиридонов Леонид Николаевич, министр по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия. Let's welcome our guest of honor, Spiridonov Leonid, Minister of Sport and Physical Culture of Republic of Sakha-Yakutia.
Большая просьба к тренерам. Готовьте спортсменов к выходу на ковер за трибуны. Не надо перед коврами раздеваться. Волонтеры, пожалуйста, не пускайте спортсменов в спортивных костюмах, которые выходят на схватки. Партнеры седьмых международных спортивных игр «Дети Азии». Региональный партнер игр ООО «Кировск лес». Partner of the 7th International Sports Games Children of Asia, Limited Liability Company Kirovsk Les. Организация является одной из крупных арендаторов лесных участков в крае. А с 2018 года начала переход от заготовки к переработке древесины. ООО «Кировск лес» с 2018 года управляется Пустовойтом Максимом Викторовичем. В настоящее время организация развивает производственные участки в Яковлевском и Чугуевском районах. На ковре А досрочную техническую победу одержал Умар Мойдинов, Узбекистан. И приглашаются на ковер А борцы весовой категории до 52 килограммов. Максим Григорьев, Республика Саха-Якутия, Джаван Акопян, первая команда Приморского края. Амиров Какалыев приготовятся. Контроль! Развернись! Стой, стой, стой! Включайся! Включайся, включайся! Стой! Не руки выставь! Иди туда! Не садись, не садись! Вот, стой! Вот, все! Кировск лес. Стратегическая цель – запуск собственного экологичного лесоперерабатывающего производства полного цикла с неистощительным лесопользованием. Деятельность ООО «Кировск лес» направлена на эффективное многоцелевое использование продуктов и функций леса для реализации устойчивого лесоуправления. Разворачивайся вправо! Они вправо включайся! Вправо включайся, не продержит! Показал партнера! Вытащи локоть! Ногой зацепи! Лево зацепи ногой! Вниз! Вот, контроль, сейчас локоть готов! Спокойно, сейчас отсюда! Заводи! Вот сейчас так! Спокойно, скисти, рожди! Спокойно, скисти! Положи ту руку, не надо отвернуть! Разберись! Вот локоть! Нет, не найдешь, так это самое!
плечо загружай сильнее. Хорошо, забирай на ногах забери, на ногах. На ковре С техническую победу одержал Саид Алиев, Сибирский федеральный округ. На ковер С приглашаются Тамир Цеденов, Магомед Танкиев. Цедеев Дальневосточный федеральный округ, Танкиев Москва. И приготовится на ковер С Анварбеков Бегенджов. Сити-партнеры игр. АО «Восточный порт». Joint Stock Company «Восточный порт». Акционерное общество «Восточный порт» — это крупнейший специализированный угольный порт Дальнего Востока. АО «Восточный порт» является одним из самых современных экологически чистых портов на Тихоокеанском побережье России. Восточный порт традиционно является якорным налогоплательщиком Приморского края. Только в 2021 году предприятие перечислило около 2,5 миллиардов рублей в краевую казну и свыше 200 миллионов рублей на реализацию социальных программ Находкинского городского округа. Восточный порт – ворота в Азию для угольщиков нашей страны. На ковре Б техническую победу одержал Марат Селимов, Москва. На ковер Б приглашаются Роман Кириллин, Республика Саха-Якутия, Раиль Хаджаев, Республика Татарстан. Аббасов Павлов приготовится. Группа компаний «Арника». Scientific and Production Group of Companies Arnica. Научно-производственная группа компаний «Консорциум Арника», город Владивосток. Один из крупнейших на Дальнем Востоке на рынке поставок кормового и пищевого сырья и добавок, оборудования, расходных материалов и ингредиентов для различных отраслей пищевой промышленности, действующий на рынке с 1993 года, осуществляет регулярные прямые поставки из Китая, Южной Кореи и других стран Азии. На ковре А победу по баллам одержал Максим Григорьев, Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашаются борцы весовых категорий до 57 килограммов. Калимулу Амиров, Москва, Умыт Какалыев, Туркменистан. Усаян Ходаковский приготовится. ООО «Арника» занимает лидирующие позиции на рынке Российской Федерации по поставкам кормовых ингредиентов и сырья от ведущих мировых производителей. Входит в тройку крупнейших в России поставщиков кормовых витаминов и концентрированных кормов. ООО «Восток-Цемент». Limited Liability Company «Восток-Цемент». «Восток-Цемент» — это промышленная группа, которая производит базовые строительные материалы. На стройматериалах компании создается инфраструктура, дороги, мосты, дома, детские сады, аэропорты и космодром. Сотни социально важных объектов. Закладываются основы для развития региона. «Восток-Цемент» — мы строим будущее Дальнего Востока. ООО «Дальнегорский док». Limited Liability Company Дальнегорск Mining and Processing Plant.
ООО «Дальнегорский ГОК» – единственное предприятие в России, выпускающее борную кислоту. Здесь сосредоточено около 3% мировых запасов бора. ГОК обеспечен рудой для работы еще минимум на 100 лет. Дальнегорский ГОК – стабильное градообразующее предприятие, которое обеспечивает работой более 1800 человек. АО «Дальполиметалл». Joint stock company Dalpolimetal. Дальполиметалл – старейшее горнодобывающее предприятие Дальнего Востока, отдавшее жизнь знаменитому горнятскому городу Дальнегорску. В этом году Дальполиметалл отмечает 125 лет со дня своего основания, являясь крупнейшим в Приморье горнодобывающим предприятием цветной металлургии. Дальполиметалл вносит ощутимый вклад в экономику Приморского края. Горняки Дальполиметалла приветствуют участников 7-х международных спортивных игр «Дети Азии». И пусть победят сильнейшие. Diversified company Datacraft. Datacraft – крупная, многопрофильная компания, занимающая позицию одного из ведущих разработчиков программного обеспечения и системных интеграторов в области автоматической идентификации в России. Natural Advance. Natural Advance, international brand of sportwear made of eco-technological fabrics. Официальный экипировщик игр и международный бренд спортивной одежды из экотехнологичных тканей. Natural Advance – это спортивный бренд, не безразличный к реальным проблемам экологии и загрязнения в мире. Natural Advance – это экологичность как способ мышления и подхода к работе на всех уровнях. Официальный поставщик воды ООО «Славда». Limited liability company Slavda. Группа компаний «Славда» – лидер Дальнего Востока по производству природной минеральной воды и напитков на ее основе. Экологически чистый район добычи, сбалансированный минеральный состав, современная и безопасная упаковка – идеальный выбор для активных людей. «Славда» – страсть к жизни. На ковре «Б» победу одержал Раиль Хаджаев, Республика Татарстан. Поправочка на ковре «Б». Победу одержал Роман Кириллин, Республика Саха-Якутия. И приглашаются на ковер «Б» борцы весовой категории до 68 килограммов. Аббас Аббасов, вторая команда Приморского края, Дмитрий Павлов, Республика Саха-Якутия. Семенихин Дауев приготовится. Информационный. На ковре «С» победу одержал Тамир Цеденов, Дальневосточный федеральный округ. И приглашаются на ковер «С» борцы весовой категории до 52 килограммов. Санжарбек Аварбеков, Узбекистан, Бегеджев, Туркменистан. Жуманжаров Шулико приготовится. Информационный партнер игр ОТВ. Information partner of the games, Public Television of Primorye.
Общественное телевидение Приморья – это круглосуточное вещание, оперативная и точная информация, собственное производство и оригинальные программы. На ковре А победу одержал Калимулу Амиров, Москва. Мах, под себя! Мах, под себя голову! Правая рука под себя, мах! На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 62 килограммов. Ираклий Усаян, Сибирский федеральный округ, Вадим Ходаковский, первая команда Приморского края. Ортиков Абдул-Кадиров приготовится. Лоша, под себя, пойдем! Под себя! Общественное телевидение Приморья – это телеканал, эталон телевизионного качества в Приморском крае. Первый по популярности среди зрителей и крупнейших рекламодателей. 24 года работаем, 24/7. ОТВ. Лоша, под себя! Пройдёте под себя, мах! Садись! Стоишь! Стоишь, Аббас! Аббас, стоишь! На ковре А досрочную техническую победу одержал Ираклий Усаян, Сибирский федеральный округ. И на ковер А приглашаются борцы весовой категории до 85 килограммов. Улугбек Ортиков, Узбекистан. Алимирза Абдул-Кадиров, Москва. Григорьев Семеникин приготовится. На ковре С досрочную победу одержал Санжарбек Аварбеков, Узбекистан. И на ковер С приглашаются борцы весовой категории до 57 килограммов. Фарухбек Жуманжаров, Узбекистан, Кирилл Шулико,
Дальневосточный федеральный округ. Поставишь опять. Так и ногу заходи. Витюк, Худайберенов приготовиться. Аббас, стоит. Время. Аббас, стоишь опять. Делай ясно. Сенатор, отвечай ногу. На ковре Б победу одержал Дмитрий Павлов, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 52 килограммов. Максим Себенихин, вторая команда Приморского края. Батрас Дауев, Москва. Тропин Абдулрахманов приготовится. Хорошо, дальше работать надо сразу. Подсади на себя, четвертый, подсади его. Заберешь, заберешь. Еще на мост, давай. Хорошо, молодец, дай крути. Одну атаку там готовь, одну атаку. Повторно на ковер Б приглашается Максим Семенихин, Приморский край. Хорошо, вот продергивай больше, продергивай. Готовься. Подавливай. Забежай. Хорошо, умница. Показывай, на ногах. Али, молодец, все хорошо. Также на руках начни работать. Поддавливай постоянно под себя. Поддавливай чуть-чуть. Себя, пытайся на себя сам. Себя продергивай сразу, вниз. Вперед опять. Вот, хорошо, еще. Все, не вставай. Поддергивай. Опять брось. Давай дистанцию. На ковре А победу одержал Алимирза Абдулкадиров, Москва. Ковер А весовой категории до 52 килограммов. Приглашаются Максим Григорьев, Республика Саха-Якутия, Максим Семенихин, вторая команда Приморского края. Амиров Тропин приготовится. На ковре А техническая пауза.
На ковре Б техническую победу одержал Батрас Дауев, Москва. Ковер Б, весовая категория до 57 килограммов. Приглашается Никита Тропин, вторая команда Приморского края, Абдулазиз Абдурахманов, первая команда Приморского края. Иванов, Магомедов приготовятся. Красный активник.
Секундант борца в синем трико на ковре С. Не надо вставать с места. На ковре Б техническую победу одержал Абдулазиз Абдурахманов, первая команда Приморского края. Тренеры Республики Саха-Якутия, вы слышали, как я объявлял, чтобы спортсмены готовили за трибунами там? Что за... Приглашаются на ковер Б борцы весовой категории до 62 килограммов. Анатолий Иванов, Республика Саха-Якутия, Исмаил Мухамедов, Москва. Басов, Зеленчук приготовятся. На ковре С победу одержал Фарухбек Жуманзаров, Узбекистан. На ковер С приглашаются борцы весовой категории до 62 килограммов. Ярослав Витюк, вторая команда Приморского края, Микан Худайберов, Туркменистан. Представляю судейские бригады. На ковре Б работает бригада судей в составе: руководитель ковра Роман Нечаев, Челябинская область, судья международной категории. Арбитр на ковре Андрей Курдюков, Красноярский край, судья международной категории. Боковой арбитр Артур Руги, Приморский край, судья всероссийской категории. На ковре С руководитель ковра Дмитрий Коршунов, Владимирская область, судья международной категории. И досрочную победу на туше на ковре С одержал Михан Худайберенов, Туркменистан. На ковер С приглашаются борцы весовой категории до 85 килограммов. Айал Дьячковский, Республика Саха-Якутия, Шагильди Нуреев, Туркменистан.
Оржак Анварбеков приготовиться. Фингерс. Посадите спокойно, не спеши, отлично. Умница, Ислам, не останавливайся. Отлично, Ислам, не расслабляйся. На ковре С досрочную победу одержал Аль-Ал Яшковский, Республика Саха-Якутия. На ковер С приглашаются борцы весовой категории до 52 килограммов. Булат Оржак, Сибирский федеральный округ, Санжарбек Анварбеков, Узбекистан. На ковре Б победу одержал Ислам Магомедов, Москва. И приглашаются на ковер Б борцы весовой категории до 85 килограммов. Владимир Басов, Дальневосточный федеральный округ, Александр Зеленчук, вторая команда Приморского края. Акопян Дауев приготовится.
На ковре С техническую победу одержал Санжарбек Анварбеков, Узбекистан. На ковер С приглашаются борцы весовой категории до 57 килограммов. Артур Попов, Республика Саха-Якутия, Фарухбек Шуманзаров, Узбекистан. Время. 12-2. На ковре Б техническую победу одержал Владимир Басов, Дальневосточный федеральный округ. Приглашаются на ковер Б борцы весовой категории до 52 килограммов. Джеван Акопян, первая команда Приморского края, Батрас Дауиев, Москва. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 52 килограммов. Максим Григорьев, Республика Саха-Якутия, Максим Семенихин, вторая команда Приморского края.
Поработай здесь. Валер, не останавливайся, потом растешь, давай, давай. Еще сразу, убирайся. Четко сделай. Нет, голову надо до конца. Хорошо, не отпускай ноги. Руку вот Надо подготовить, поработать надо. Где это? Иди, Городок! Макс, не стой. Двигайся. Собери! Не давай два балла. На ковре Б техническую победу одержал Батрас Дауев, Москва. На ковер Б приглашаются борцы весовых категорий до 57 килограммов. Умыт Какалеев, Туркменистан, Абдулазиз Абдурахманов, первая команда Приморского края. На ковре А победу одержал Максим Григорьев, Республика Саха-Якутия. Ребят, никого пока не приглашали, оденьтесь. Техническая пауза. Посмотрите на табло, там указано время вывода на ковер. А мы приветствуем почетных гостей наших соревнований. Максимов Владимир Владимирович, президент Международного комитета игр «Дети Азии». We welcome our guest of honor, Maximov Vladimir, President of the Children of Asia International Committee. Урадов Азат Атаевич, вице-президент Международного комитета игр «Дети Азии». Murada Bazar, Vice President of Children of Asia International Committee. Асадулаев Шерзот Хасан Хаджаевич, генеральный секретарь Международного комитета «Дети Азии». Asatullah Sherzod, General Secretary of Children in Asia, the International Committee.
события Фарулбек Шуманжаров, Узбекистан. Давай, давай, давай. Внимание, представитель команды Республики Татарстан, подойдите к доктору соревнований. Представитель Республики Татарстан, подойдите к доктору соревнований. На ковре А досрочную победу одержал Калимулло Амиров, Москва. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 62 килограммов. Ираклий Усаян, Сибирский федеральный округ, Анатолий Иванов, Республика Саха-Якутия. Так, они будут приглашены через 4 минуты. Ребята, пока не выходим, посмотрите, табло, время так стоит. Да. Я им только что сказал. Центр. Ну куда садись? Ну куда садись? Давай, давай, сразу начинаем. Дай пассив.
Сибирский федеральный округ Анатолий Иванов, Республика Саха-Якутия. На ковре Б победу одержал Умет Какалыев, Туркменистан. Ром, разделся на ковре. Не кошмар, все правильно говоришь, но Нет, если я правильно говорю, значит, снимать. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 62 килограммов. Вадим Ходаковский, первая команда Приморского края, Ислам Магомедов, Москва. На ковре С победу одержал Артур Попов, Республика Саха-Якутия. На ковер Б повторно приглашается Вадим Ходаковский, Приморский край. На ковер С приглашаются борцы весовой категории до 62 килограммов. Ибрагимов Даниэр, Узбекистан. Витюк Ярослав, вторая команда Приморского края.
ковер С повторно приглашается Ярослав Витюк, Приморский край. На ковре Б досрочную победу одержал Ислам Махамедов, Москва. На ковре С досрочную победу одержал Даниил Ибрагимов, Узбекистан. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 85 килограммов. Алимирза Абдулкадиров, Москва, Александр Зиничук, вторая команда Приморского края. На ковер С приглашаются Ярослав Горбин, Приморский край, Айал Ячковский, Республика Саха-Якутия. На ковре А победу одержал Ираклий Усаян, Сибирский федеральный округ. И приглашаются на ковер А борцы весовой категории до 85 килограммов: Улугбек Ортиков, Узбекистан, Владимир Басов, Дальневосточный федеральный округ. На ковре Б победу на душе одержал Алимирза Абдулкадиров, Москва. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 52 килограммов: Джован Акопян, Приморский край, Максим Семенихин, также Приморский край. Иди до конца!
На ковре А победу одержал Владимир Пасов, Дальневосточный федеральный округ. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 52 килограммов. Максим Григорьев, Республика Саха-Якутия, Батрас Дауев, Москва. На ковре С победу одержал Ярослав Горбин, Приморский край. На ковер С приглашаются Бигенджов, Туркменистан, Булат Аржак, Сибирский федеральный округ. Борцы весовой категории до 52 килограммов.
На ковре Б победу на туше одержал Максим Семенихин, Приморский край. Ничего, работай. Двигайся ногами, ногами двигайся, не останавливайся. Хорошо, попало. На ногах соберись на ногах, батя. Сразу опять, вот. Нал, встань скорее. Спеши. Папа, работайте. Двигайся, надо тебе на пушке. Двигайся! Давай! Ну да, нарабатывать надо. Окружай. На ковре А победу одержал Батрас Дауев, Москва. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 57 килограммов. Умыт Какалеев, Туркменистан, Никита Тропин, Приморский край. На ковер А приглашаются Каримоло Амиров, Москва, Абдулазиз Абдурахманов, Приморский край. На ковер С приглашаются Кирилл Шулико, Дальневосточный федеральный округ, Артур Попов, Республика Саха-Якутия. Повторно на ковер С приглашается Кирилл Шулико, Дальневосточный федеральный округ. Весовая категория до 57 килограммов. Прибавь. Нет, не надо.
давай руку. Все, я дал балл. Вот так до конца, до конца. Подожди, давай, давай, работай. Давай, давай руку, работай. Давай. Стой, стой. Ребят, последнее действие. Ребят, последнее действие. Последняя оценка. Давай, давай. Последняя. На ковре Б победу на туше одержал Умыт Какалыев, Туркменистан. Последнее действие. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 62 килограммов. Вадим Ходаковский, Приморский край, Анатолий Иванов, Республика Саха-Якутия. На ковре А победу на туше одержал Калимулу Амиров, Москва. На ковре Б досрочную победу одержал Анатолий Иванов, Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 62 килограммов. Ираклий Усаян, Сибирский федеральный округ, Ислам Магомедов, Москва.
На ковре С победу одержал Артур Попов, Республика Саха-Якутия. Да, встал, сразу на ноги встань. Здесь посадишь. Вытащи пятку. Пятку вытащи сначала, не спеши. Пятку вытащи, хорошо. Ногой зашагни на него. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 85 килограммов. Алимирза Абдулкадиров, Москва. Владимир Басов, Дальневосточный федеральный округ. На ковер С приглашаются Шагильди Нурыев, Туркменистан, Ярослав Горбин, Приморский край. Подвигайся, не надо не стоять. Можешь свое еще раз. Что ты делаешь? Ислам, это не счет. Это не счет, Ислам. Внимательно. 20 секунд, на время смотри. Давай без захвата, Ислам, без захвата, угрозы больше. Без захвата! Без захвата. Не паси, угроза сразу. Угроза. Победу одержал Ислам Магомедов, Москва. На ковре С победу на душе одержал Ярослав Горбин, Приморский край. На ковер А приглашаются борцы волонтеры, технические работники, протрите, пожалуйста, ковер С. На ковер С приглашаются борцы весовой категории до 44 килограммов. 1/2 финала. Марат Селимов, Москва. Улугбек Рашидов, Узбекистан.
Представляю судейские бригады. На ковре А руководитель ковра Павел Воронин, судья международной категории Тверская область. Арбитр на ковре Сергей Бахтанов, Тамбовская область, судья всероссийской категории. Боковой арбитр Антон Березин, Приморский край, судья всероссийской категории. На ковре А победу на душе одержал Улугбек Ортников, Узбекистан. На ковре Б руководитель ковра Роман Нечаев, Челябинская область, судья международной категории. Арбитр на ковре Владимир Макаров, Липецкая область, судья международной категории. Боковой арбитр ковра Б Артур Руки, Приморский край, судья всероссийской категории. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 38 килограммов. Борьба за выход в финал. Муса Сантиков, Москва, Денислам Гусевов, Уральский федеральный округ. На ковре Б техническую победу одержал Алимирза Абдулкадиров, Москва. И приглашаются на ковер Б борцы весовой категории до 38 килограммов. Вторая полуфинальная пара Виталий Балдонников, Сибирский федеральный округ, Шахрух Якубов, Узбекистан. На ковре Б досрочную победу одержал Шахрух Якубов, Узбекистан, и стал финалистом весовой категории до 38 килограммов. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 52 килограммов. Борьба за выход в финал.
Санжарбек Анварбеков, Узбекистан, Максим Григорьев, Республика Саха-Якутия. На ковре С победу одержал Улугбек Рашидов, Узбекистан. Вышел в финал весовой категории до 44 килограммов. На ковер С приглашается вторая полуфинальная пара весовой категории до 44 килограммов. Кертене Иргин, Сибирский федеральный округ, Роман Кириллин, Республика Саха-Якутия. На ковре Б победу одержал Санжарбек Анварбеков, Узбекистан. Стал финалистом весовой категории до 52 килограммов. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 68 килограммов. Борьба за выход в финал. Саид Алиев, Сибирский федеральный округ, Умар Муйдинов, Узбекистан.
На ковре С победу одержал Эртане Иргит, Сибирский федеральный округ. Приглашаются на ковер С борцы весовой категории до 68 килограммов. Дмитрий Павлов, Республика Саха-Якутия, Тамир Цеденов, Дальневосточный федеральный округ. На ковре А победу одержал Денислав Усевов, Уральский федеральный округ. Давай, до конца, вытащи ногу. Снайпер. Щи ногу, быстрее. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 52 килограммов. Батрас Дауев, Москва. Булат Аржак, Сибирский федеральный округ. На ковре С техническую победу одержал Тамир Цеденов, Дальневосточный федеральный округ. На ковре Б техническую победу одержал Умар Муйдинов, Узбекистан. На ковер С приглашаются борцы весовой категории до 57 килограммов. Артур Попов, Республика Саха-Якутия, Умыт Какалыев, Туркменистан. Мы приветствуем
приветствуем почетного гостя наших соревнований. Мангуш Саян Александрович, первый заместитель министра спорта Республика Тыва. We welcome our guest of honor, Mangush Sayan, Deputy Minister of Sport of the Republic of Tuva. На ковер Б приглашается полуфинальная пара весовой категории до 62 килограммов. Ислам Магомедов, Москва. Микан Худайберенов, Туркменистан. На ковре А работает судейская бригада в составе руководитель ковра Анатолий Ковалев, Амурская область, судья международной категории, арбитр на ковре Евгений Бердников, Томская область, судья международной категории, боковой арбитр ковра А Сергей Бахтанов, Тамбовская область, судья всероссийской категории. На ковре Б руководитель Роман Нечаев, Челябинская область, судья международной категории, арбитр на ковре Борибай Хизиров, международная категория, Узбекистан, боковой арбитр Артур Руги, Приморский край, судья всероссийской категории. На ковре С руководитель Дмитрий Коршунов, Владимирская область, судья международной категории, арбитр на ковре Константин Стручков, Хабаровский край, судья международной категории, боковой арбитр Вениамин Пенегин, Приморский край, судья международной категории.
На ковре Б досрочную победу одержал Ислам Магомедов, Москва. Вышел в финал весовой категории до 62 килограммов. Главный судья соревнований, подойдите, пожалуйста, к ковру С. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 38 килограммов. Борьба за третье место. Сахбет Нарыев, Туркменистан. Муса Сантиков, Москва. На ковер Б финал. За первое место весовой категории до 38 килограммов Денислам Усевов, Уральский федеральный округ, Шахрух Якубов, Узбекистан. И на ковер С также за третье место весовой категории до 38 килограммов Ирхан Куличкин, Республика Саха-Якутия, Виталий Балдонников, Сибирский федеральный округ. Мы приветствуем почетного гостя наших соревнований. Ишимова Наталья Федоровна, начальник отдела водных видов спорта ГКУ город Москва, Центр спортивных инновационных технологий и подготовки спортных команд. Let's meet our guest of honor, Ishimova Natalia, head of the Department of Water Sports in Moscow, representative of the Center for Sports Innovative Technologies and Team Training. На ковре А работает бригада судей в составе руководитель ковра Павел Воронин, Тверская область, судья международной категории. Арбитр на ковре Анастасия Табаева, Приморский край, судья всероссийской категории. Боковой арбитр Константин Новиков, Приморский край, судья всероссийской категории. На ковре Б руководитель Анатолий Ковалев, судья международной категории Амурская область. Арбитр на ковре Андрей Курдюков, Красноярский край, судья международной категории. Боковой арбитр ковра Б Евгений Иванов, Сахалинская область, судья всероссийской категории.
Сергей Коршунов. Владимирская область. Арбитр на ковре Вениамин Пенедин. Приморский край. Боковой арбитр Константин Стручков. Хабаровский край. Все судьи международной категории. На ковре «Б» досрочную победу одержал Шахрух Якубов, Узбекистан, и стал победителем весовой категории до 38 килограммов. На ковер «Б» приглашаются борцы весовой категории до 44 килограммов. Борьба за первое место. Улугбек Рашидов, Узбекистан. Иртене Игрит, Сибирский федеральный округ. Активнее! Давай! Финальную встречу на ковре «Б» обслуживает бригада судей в составе руководитель ковра Роман Нечаев, Челябинская область, судья международной категории, арбитр на ковре Владимир Макаров, Липецкая область, судья международной категории, боковой арбитр Артур Руги, Приморский край, судья всероссийской категории. На ковре «С» победу по баллам одержал Ирхан Куличкин, Республика Саха-Якутия. Занял третье место в весовой категории до 38 килограммов. На ковре «А» победу одержал Сагбет Нарыев, Туркменистан. На ковер «А» приглашаются борцы весовой категории до 44 килограммов. Борьба за третье место. Руслан Махмудов, Приморский край, Марат Селимов, Москва. На ковер «С» приглашаются Максим Сальников, Приморский край, Роман Кириллин, Республика Саха-Якутия. Весовая категория до 44 килограммов, борьба за третье место.
почетных гостей наших соревнований. Голова Татьяна Игоревна, главный судья 7-х международных спортивных игр «Дети Азии», олимпийская чемпионка 2008 года по гимнастике. Let's meet our guest of honor, Tatiana Горбунова, the reigning chief on the 7th International Sport Games Children of Asia, winner of the Summer Olympic Games in 2008 in gymnastics. Атаев Сердар Хамурадович, заместитель министра спорта и молодежной политики Туркменистана. Ataev Serdar, Deputy Minister of Sport and Youth Policy in Turkmenistan. На ковре С досрочную победу одержал Роман Кириллин. Республика Саха-Якутия занял 3-е место в весовой категории до 44 килограммов. На ковре Б победу одержал Улугбек Рашидов, Узбекистан. Стал победителем весовой категории до 44 килограммов. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 52 килограммов. Борьба за первое место. Булат Аржак, Сибирский федеральный округ, Санжарбек Анварбеков, Узбекистан. На ковре А победу одержал Марат Селимов, Москва. Завоевал бронзовую медаль весовой категории до 44 килограммов. На ковер С приглашаются борцы весовой категории до 68 килограммов. Борьба за 3-е место. Магомед Танкиев, Москва. Дмитрий Павлов, Республика Саха-Якутия. На ковер А весовая категория до 52 килограммов. Борьба за 3-е место. Батрас Дауев, Москва. Максим Григорьев, Республика Саха-Якутия.
На ковре Б техническую победу одержал Санжарбек Анварбеков, Узбекистан. Стал победителем весовой категории до 52 килограммов. На ковре С победу одержал Магомед Танкиев, Москва. Занял третье место в весовой категории до 68 килограммов. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 57 килограммов. Борьба за первое место. Каримоло Амиров, Москва. Умыт Какалыев, Туркменистан. Колени пусть опустит, на колени пусть опустит. Расстояние между приколом и колени. Не надо натягивать на прикол. На ковре А победу одержал Батрас Дауев, Москва. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 57 килограммов. Борьба за третье место. Фарухбек Жуманзаров, Узбекистан. Артур Попов, Республика Саха-Якутия.
Назад, хорошо. Два наоборот.
На ковре Б победу одержал Умыт Какалыев, Туркменистан. И он становится победителем весовой категории до 57 килограммов. Аплодисменты победителю. Приглашаются на ковер Б борцы весовой категории до 62 килограммов. Борьба за первое место. Ислам Магомедов, Москва. Данияр Ибрагимов, Узбекистан. Мы приветствуем почетного гостя наших соревнований Бариев Марат Мансурович, вице-президент Международного комитета игр «Дети Азии». На ковре А победу одержал Фарухбек Жуманзаров, Узбекистан. Стал бронзовым финалистом весовой категории до 57 килограммов. И приглашаются на ковер А борцы весовой категории до 62 килограммов. Борьба за третье место. Микан Худайберенов, Туркменистан, Ираклий Усаян, Сибирский федеральный округ.
На ковре Б победу одержал Даниил Ибрагимов, Узбекистан. Он становится победителем весовой категории до 62 килограммов. Ковер Б, весовая категория до 85 килограммов. Борьба за первое место. Приглашается Али Мирза Абдулкадиров, Москва, Ярослав Горбин, Приморский край. Поправочка 68 килограммов Умар Мойдинов, Узбекистан, Тамир Циденов, Дальневосточный федеральный округ. Абдулкадиров Горбин приготовится. На ковре А победу одержал Микан Худайберденов, Туркменистан. Стал бронзовым финалистом весовой категории до 62 килограммов. И приглашаются на ковер А борцы весовой категории до 68 килограммов. Борьба за третье место. Адам Расулов, Приморский край, Саид Алиев, Сибирский федеральный округ. На ковре Б досрочную победу одержал Умар Мойдинов, Узбекистан. Занял первое место в весовой категории до 68 килограммов. На ковре А победу одержал Саид Алиев, Сибирский федеральный округ. Завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 68 килограммов. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 85 килограммов. Борьба за третье место. Айал Дьячковский, Республика Саха-Якутия, Владимир Басов, Дальневосточный федеральный округ.
А на ковер Б борцы за первое место: Али Мирза, Абдулкадиров, Москва, Ярослав Горбин, Приморский край. Мы приветствуем почетного гостя на наших соревнованиях Тайдакова Вероника Сергеевна, государственный тренер сборных команд России по Сибирскому федеральному округу. Досрочную победу на ковре Б одержал Али Мирза Абдулкадиров, Москва. И он становится победителем весовой категории до 85 килограммов. Что, уважаемые дамы и господа, дорогие зрители, участники наших соревнований, мы готовы начинать. Поехали. Дамы и господа,
Начинается церемония цветочного награждения победителей и призеров 7-х международных спортивных игр «Дети Азии» по спортивной борьбе в дисциплине вольная борьба юноши, весовая категория до 38 килограммов. Ladies and gentlemen, the flower awarding ceremony of the winner and prize winners of the 7th International Sports Games Children of Asia in a discipline of freestyle wrestling, male youth, begins. Weight category up to 38 kilograms. Цветы вручает Низамеддинов Акрамжон Ахматович, руководитель спортивной делегации Узбекистана. The flowers are presented by Nizamedinov Akramjon, head of Uzbekistan sport delegation. За третье место награждается Куличкин Эрхан, Республика Саха-Якутия. Kulichkin Erhan, the Republic of Sakha, Yakutia, is awarded for the 3rd place. Ареев Сахбет, Туркменистан. Nareev Sarbek, Turkmenistan, is awarded for the 3rd place. За второе место награждается Гусевов Денислам, Уральский федеральный округ. Gusevov Denislam, Ural Federal District, is awarded for the 2nd place. За первое место награждается Якубов Шахрух, Узбекистан. Yakubov Shahrukh, Uzbekistan, is awarded for the 1st place. Уважаемые спортсмены, просьба сделать фото. Уважаемый представитель, сделайте фотографию с нами, пожалуйста. Participants, please take pictures. Господа, сейчас становитесь на первое место пьедестала, объединитесь для общего фото. Фото готово? Да. Спасибо спортсменам, провожаем бурными аплодисментами. А у нас продолжается церемония цветочного награждения победителей и призеров 7-х международных спортивных игр «Дети Азии» по спортивной борьбе в дисциплине вольная борьба юноши, весовая категория до 44 килограмм. Ladies and gentlemen, the flower awarding ceremony of the winner and prize winners of the 7th International Sports Games Children of Asia in the discipline of freestyle wrestling, male youth, continues. Weight category up to 44 kilograms. Цветы вручает Спиридонов Леонид Николаевич, министр по физической культуре и спорта Республика Саха-Якутия. Flowers are presented by Spiridonov Leonid, Minister of Physical Culture and Sport of the Republic of Sakha, Yakutia. За третье место награждаются Кириллин Роман, Республика Саха-Якутия, Селимов Марат, Москва. Kirill Roman, the Republic of Sakha, Yakutia, is rewarded for the 3rd place. Selimov Marat, Moscow, is rewarded for the 3rd place. За второе место награждается Иргит Эртне, Сибирский федеральный округ. Irgit Ertene, Sibeриan Federal District, is awarded for the 2nd place. Первое место Рашидов Улугбек, Узбекистан. Rashidov Ulukbek, Uzbekistan, is awarded for the 1st place. Уважаемые спортсмены, становитесь на пьедестал на первое место для совместного фото. Поражаем бурными аплодисментами наших спортсменов. А мы продолжаем церемонию цветочного награждения победителей и призеров 7-х международных спортивных игр «Дети Азии». Спортивная борьба в дисциплине вольная борьба юноши, весовая категория до 52 килограмм. Ladies and gentlemen, the flower awarding ceremony of the winner and prize winners of the 7th International Sports Games Children of Asia in a discipline of freestyle wrestling, male youth, continues. Weight category up to 52 kilograms. Цветы вручает Бабучук Буян Вячеславович, президент Федерации спортивной борьбы Республика Тыва. Flowers are presented by Urmuchuk Buyan, President of Wrestling Federation of the Republic of Tuva. За третье место награждается Дауев Батрас, Москва. Dauyev Batras, Moscow, is awarded for the 3rd place. Второе место Оржак Булат, Сибирский федеральный округ. Orrak Bulat, Siberian Federal District, is awarded for the 2nd place. Первое место Анварбеков Санжирбек, Узбекистан.
Anvarbekov Sanjarbek, Uzbekistan, is awarded for the first place. Первое место. Провожаем бурными аплодисментами наших спортсменов. Продолжается церемония цветочного награждения победителей и призеров 7-х международных спортивных игр «Дети Азии» по спортивной борьбе в дисциплине «Вольная борьба» юноши, весовая категория до 57 килограмм. Ladies and gentlemen, the flower awarding ceremony of the winner and prize winners of the 7th International Sports Games Children of Asia in the discipline of freestyle wrestling, male youth, continues. Weight category up to 57 kilograms. Цветы вручает Атаев Сердар Алмурадович, заместитель министра спорта и молодежной политики Туркменистан. Flowers are presented by Ataev Serdar, Deputy Minister of Sport and Youth Policy of Turkmenistan. За третье место награждается Жуманзаров Фарухбек, Узбекистан. Jumanzarov Farukbek, Uzbekistan, is awarded for the first place. За второе место награждается Амиров Калимула, Москва. Alimov Kalimullah, Moscow, is awarded for the second place. За первое место награждается Какалаев Увыт, Туркменистан. Kakaliyev Umut, Turkmenistan, is awarded for the first place. Уважаемые спортсмены, просьба сделать торжественное фото. Встаньте, пожалуйста, на первое место пьедестала. Продолжаем бурными аплодисментами спортсменов. А у нас продолжается церемония цветочного награждения победителей и призеров 7-х международных спортивных игр «Дети Азии» по спортивной борьбе в дисциплине «Вольная борьба юноши». Весовая категория до 62 килограмм. Ladies and gentlemen, the flower awarding ceremony of the winner and prize winners of the 7th International Sports Games Children of Asia in the discipline of freestyle wrestling, male youth, continues. Weight category up to 62 kilograms. Цветы вручает Бердников Аркадий Леонидович, главный судья соревнований, судья международного класса. Flowers are presented by Bernikov Arkady, the main chief of the competition, chief of international category. За третье место награждается Худайберянов Мекан, Туркменистан. Hudaybirenov Mikan, Turkmenistan, is awarded for the third place. За второе место награждается Магомедов Ислам, Москва. Magomedov Islam, Moscow, is awarded for the second place. За первое место награждается Ибрагимов Данер, Узбекистан. Ibragimov Daner, Uzbekistan, is awarded for the first place. Господа, просьба сделать общее фото. Продолжаем бурными аплодисментами спортсменов. Продолжается церемония цветочного награждения победителей и призеров 7-х международных спортивных игр «Дети Азии» по спортивной борьбе в дисциплине «Вольная борьба юноши». Весовая категория до 68 килограмм. Ladies and gentlemen, the flower awarding ceremony of the winner and prize winners of the 7th International Sports Games Children of Asia in the discipline of freestyle wrestling, male youth, continues. Weight category up to 68 kilograms. Цветы вручает Гайдуков Роман Валерьевич, исполнительный директор Федерации спортивной борьбы. Flowers are presented by Gaidukov Roman, Executive Director of the United World of Wrestling.
За третье место награждается Танкиев Магомед Амин, Москва. Tankiyev Magomed Amin, Moscow, is awarded for the third place. Алиев Саид, Сибирский федеральный округ. Aliyev Said, Severan Federal District, is awarded for the third place. За второе место награждается Сиденов Тамир, Дальневосточный федеральный округ. Sidyanov Tamir, Far Eastern Federal District, is awarded for the second place. За первое место награждается Муйдинов Умар, Узбекистан. Muidinov Umar, Uzbekistan, is awarded for the first place. Господа, просьба сделать совместное фото. Провожаем аплодисментами наших спортсменов. А у нас продолжается церемония цветочного награждения победителей и призеров 7-х международных спортивных игр «Дети Азии» по спортивной борьбе в дисциплине «Вольная борьба» юноши. Весовая категория до 85 килограмм. Ladies and gentlemen, the flower awarding ceremony of the winner and prize winners of the 7th International Sports Games Children of Asia in the discipline of freestyle wrestling, male youth, continues. Weight category up to 85 kilograms. Цветы вручает Даричев Юрий Викторович, вице-президент регионального отделения Федерации спортивной борьбы Приморский край. Flowers are presented by Darichev Yuri, Vice President of the Wrestling Federation of Primorsky Krai. За третье место награждается Басов Владимир, Дальневосточный федеральный округ. Basov Vladimir, Far Eastern Federal District, is awarded for the third place. За второе место награждается Горбин Ярослав, Приморский край. Gorbin Yaroslav, Primorsky Krai, is awarded for the second place. Первое место Абдул Каримов Алимирза, Москва. Abdul Karimov Ali Mirza, Moscow, is awarded for the first place. Спортсмены, просьба сделать общее фото. Дамы и господа, завершена церемония цветочного награждения победителей и призеров 7-х международных спортивных игр «Дети Азии» по спортивной борьбе в дисциплине «Вольная борьба» юноши. Аплодисменты! Ladies and gentlemen, the flower awarding ceremony of the winner and prize winners of the 7th International Sports Games Children of Asia in wrestling in a discipline of freestyle wrestling has been finished. Очень важное объявление, дорогие друзья, уважаемые тренеры, победителей. Просьба-